مرتبہ پھر ایک تجدید عہد کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ ہم نے اللہ کا فرمانبردار بننا ہے. دنیا میں آنے والی مسائل، خوشیاں، کامیابیاں، ناکامیاں، ان سب سے ابالا ہو کے اوپر ہو کے ہم نے اپنے رب کا شکر گزار بننا ہے. ہم نے اپنا اور اللہ تعالی کا جو اصل تعلق ہے، یعنی عابد اور معبود کا، غلام اور آقا کا، مالک کا اور بندے کا، اس کو پہچاننا ہے. یہ جتنا بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا ڈیلی بیسس پہ، اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق دی. اسی کی توفیق سے ظاہر ہے ہم بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے؟ ہم ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم قرآن؟ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیوں کلاس میں آتے ہیں؟ اور اگر واقعی ہماری نیت یہ ہے نا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے وہ سیکھنا ہے، وہ علم سیکھنا ہے، وہ علم نافع سیکھنا ہے جو ہمیں ہمارے رب کی معرفت دے، جو ہمیں اس سے جوڑ دے، جو ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے، جو آخرت میں قیامت کے دن ہمارے سروں پر سایہ بن جائے، جو ہمیں ہمارے رب کا دیدار کرا دے. اگر واقعی ہماری نیت یہ ہے تو ہمیں کسی ریمائنڈر کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی کے بار بار ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ہم سارا دن جو قرآن کا ایک پارہ پڑھ کے پھر سارا دن ہم اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا واقعی ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ اس مقصد کو نہیں بھولنا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ذمہ داریاں لیتے ہیں نا جب، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ذمہ داری ہم نے لینی کیوں ہے؟ ہر وقت اپنی اپنی نیت کو سیدھا کرتے رہنا ہے کہ میں ذمہ داری لے کیوں رہی ہوں. کیا اس کے پیچھے واقعی اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، یا پھر ویسے ہی مجھے ذمہ داری دے دی گئی تو میں اس کو پورا کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا اخلاص ہمیں عطا کرے، اور کہیں بھی شیطان یا ہمارا اپنا نفس کا جو شر ہے وہ ہمیں بہکا نہ سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، بہترین کوشش کرنے کی توفیق دیں، اور پھر اس نیکی کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی دعا ہے سب سے پہلے، ابھی ہم جو پارا ہم نے پڑھا، پارا 7 بھی اور پارا 8 میں بھی ہم نے مکی صورتیں پڑھنی شروع کی جس کا بنیادی موضوع توحید تھا. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. بات میں یہ کری تھی کہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اور سب سے جس کو کہتے ہیں نا ایسٹ کسی مومن کا، جو اس کا بہترین جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے، جو واقعی اس کو فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے کسی مومن کو، وہ توحید ہوتی ہے. آج کی جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ توحید کی مضبوطی کی دعائیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دماغ میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، معاشرے کی طرف سے کوئی پیئر پریشر آتا ہے، کوئی اور رسمیں ہیں، رواج ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے کرتے آئے، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ غلط ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں پا رہے. توحید کے لیے کی مضبوطی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا. اور کچھ یہ 3 چھوٹی چھوٹی سی دعائیں میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، ایپس ہیں دعاؤں کی، بک کتابیں مل جاتی ہیں، کارڈز مل جاتے ہیں، ان کے اوپر بہت ساری دعائیں جو ہیں مسنون آپ کو مل جائیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور ان کو یاد کر لیجئے تو اپنے سجدوں کی دعاؤں میں ان کو شامل کر لیں. اللہم زی زینا بزینت الایمانی وجعلنا ہداۃ مہتدین. اے اللہ، مزین کر دے ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ، اور ہمیں مہتدین میں شامل کر دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے.
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं सवाल करती हूँ तुझसे, ईमानन ऐसे ईमान का, ला यरतद्दु जिससे मैं कभी ना फिरूं, जिससे फिरी ना जाए, ऐसा ईमान जिसके लिए इर्तदाद ना हो। व नईमन ला यंफदु और ऐसी नेमतें जो कभी खत्म ना हो। व मुराफकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रफाकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फी आला गुरफिल जन्नती जन्नतिल खुल्द, हमेशगी की जन्नतों में आला गुरफात में जन्नत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत दुआ है, इतनी खूबसूरत दुआ है कि आप हमारी तमाम जो अमाल है ना उसकी तस्हीह हो जाती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी को रफाकत मिलेगी जो उन्हीं की सुन्नत पर चलने वाला होगा और जिसका ईमान हर तरह के शिर्क से पाक होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद्दु व नईमन ला यनफदु व मुराफaqatan नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आला गुरफिल जन्नती जन्नतिल खुल्द। और फिर ये कि इस चीज का रिपीटेडली इकरार करना कि अल्लाह अल्लाह रब्बी, अल्लाह ही मेरा रब है, ला उशरिकु बिही शैया, मैं उसके साथ किसी किस्म का किसी को भी शरीक नहीं करती। अपने आप को रिमाइंड कराना, बार बार रिमाइंड कराना, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करती, मुझे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ना उसकी जात में, ना उसकी सिफात में, ना उसके हकूक में, ना उसके अफ़आल में। मुझे कहीं भी अल्लाह की अलूहियत, रबूबियत और उसके अस्मा और सिफात में किसी को शरीक नहीं करना। तो इन दुआओं को अपने सजदों में शामिल करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि शिर्क जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक ऐसे जिंदगी में दाखिल हो जाता है जैसे स्याह रात में स्याह चूंटी, नजर भी नहीं आता और ऐसे उसमें दाखिल हो जाता है। और ये कौन सा शिर्क है? ये शिर्क खफी है, छुपा हुआ शिर्क, रियाकारी, लोगों से डरना, खशियत नास। तो अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह ताला आप हमें इन तमाम अ, ऐसी तमाम शिरके जली, खफी, शिरके अकबर और शिरके असगर, इन सब से अपनी पनाह में रख। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की हदीस की तरफ चलते हैं और आज की हदीस जो है अरबईन नववी में से वो है हुस्न इखलाक की जो तरगीब मुसलमानों को दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमने बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के पहलू में से हम इखलाकियात को साथ साथ सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हदीस पढ़ते हैं आज की। अन अबी दरिन जुंदुब इब्न जुनादा व अबी अब्दुर्रहमान मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता। हजरत अबू दर जुंदुब बिन जुनादा और अब्दुर्रहमान मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और जब मैं कहती हूँ तकवा, तो फिर सबके ज़हन में वो पूरी डेफिनेशन आ जानी चाहिए जो हम पिछले अल्हम्दुलिल्लाह आज 9वां दिन है हमारा, हम रोज उसको दोहराते हैं कि तकवा क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो गोल है अल्लाह सुब्हान ताला की दोस्ती, अल्लाह का दीदार, अल्लाह सुब्हान ताला की रजा। सो उसके लिए तकवा जो है वो उसकी सीढ़ी का सबसे पहला स्टेप है। सो इत्तकिल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, उसकी नाफरमानी से बचते रहो। है तो मा कुंता, जहां कहीं भी तुम हो, जहां कहीं भी तुम हो अल्लाह की नाफरमानी से डरो। व अत्बि'i सय्यअतल हसनता तमहुहा, व अत्बि'i सय्यअता, और बुराई के बाद नेकी करो। व अत्बि'i सय्यअता, और इत्तबा करो बुराई की, अल हसनता, नेकी से, यानी नेकी, बुराई के बाद नेकी करो, तमहुहा, वो उसको मिटा देगी। ठीक है, बुराई अगर हो जाती है तो उसके बाद
नेकी करो तो वो जैसे हमने पढ़ा था ना, इन्नल हसनाती युज़हिब्न सय्यात, नेकी बुराई को दूर कर देती है, तो तमहुहा उसको मिटा देगी। व खालिकिन नास बिखुल्किन हसनिन, और लोगों की तरफ हुस्ने इखलाक के साथ आओ, यानी लोगों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आओ। रवाहु तिर्मिज़ी वकाला हदीसुन हसनुन वफी बातिन नुस्खी हसनुन सहीहुन। ये तिर्मिज़ी की रवायत है और उन्होंने इसको हसन करार दिया है, और बाज जो शेखैन हैं उन्होंने बाज जगहों पर इसको हसन सही करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हुस्न अखलाक अता करें बेहतरीन तरीके का। पहले तो हम ये समझ लें कि हुस्न अखलाक है क्या। ठीक है, इनफैक्ट हुस्न अखलाक तकवा ही है, यानी अपने अपनी किरदार को, अपने इखलाक को ऐसा बना लेना, हकूकुल इबाद के मामले में भी और हुकूकुल्लाह के मामले में भी, जैसा कि अल्लाह ताला को पसंद है, यानी अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचा लेना। ठीक, चाहे मामला लोगों का हो और चाहे मामला अल्लाह के साथ हो। और यहाँ बिलखसूस बात की जा रही है बंदों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आने की। तो जहां तक मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारी किरदार और हमारी सिफात का ताल्लुक है, तो हम अपने ईमान का जायजा लें, अपनी इबादत का जायजा लें, अपने दिल को निफाक से पाक रखें, अपने अमल को रियाकारी से पाक रखें, झूठ से बचें, आंखों तक की खयानत से अपने आप को पाक रखें। वो जैसे एक दुआ भी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन नफाक़ी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़िबी व ऐनी मिनल खयानती फ़इन्नका तअलमु खाइनतुल आयुनी व मा तुख्फी सुदूर। ठीक है, अल्लाह ताला आप हमारे दिलों को, मेरे दिल को पाक कर दे निफाक से, मेरे अमल को पाक कर दे रिया से, मेरी जुबान को पाक कर दे झूठ से, और मेरी आंखों को पाक कर दे खयानत से, क्योंकि बेशक आप आंखों की खयानत को पा लेते हैं और जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है। तो बंदे और अल्लाह का ताल्लुक भी एहसान के दर्जे पर होना चाहिए। फिर इसी तरह बंदों का बंदों से ताल्लुक जो है, उसमें हम हुस्न इखलाक के जितने भी पहलू हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, चाहे उनका ताल्लुक कलाम से है, बात से है, मजालिस से है, इनफरादी जिंदगी से है या इज्तमाई जिंदगी से है, माली लेन देन से है, अपनी अपनी जज्बात को काबू करने पर है, अपने गुस्से को, मोहब्बत को, अपनी मुख्तलिफ कैफियत पर काबू पाना और अल्लाह की हदूद में अपने आप को रखना, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख रहे हैं। तो वो सब फिर बंदों के साथ हुस्न अखलाक में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर वो रवायत बहुत ज्यादा फायदा देगी हमें, जबकि हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह की तौफीक से उसवा हसना सीख रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से सीख रहे हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ जो रवैया था, यानी आपका जो इखलाक था, वो क्या था, तो वो कुरान था। तो सुभान अल्लाह, कुरान भी और सीरा भी अल्लाह की तौफीक से हमें सीखने की तौफीक हो रही है। तो अल्लाह ताला हमें इस हदायत रुश्द के साथ साथ हदायत तौफीक भी अता फरमाए और वाकई हम इसके ऊपर अमल कर सकें। और इसके लिए हमें दुआएं भी अल्लाह ताला से करनी चाहिए, बहुत सारी, जैसे मसनून दुआएं अगर आप देखें तो आपको मिल जाएंगी हुस्न इखलाक के लिए, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा हदिनी लि अहसनिल इखलाकी ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंता। ठीक है, ए अल्लाह मुझे हदायत दे हुस्न अखलाक की तरफ, और नहीं कोई हदायत दे सकता इखलाकियात को बेहतरीन करने में मगर ये कि तू ही, और मुझसे दूर कर दे मेरी इखलाकी बुराइयों को, और नहीं कोई मुझसे दूर कर सकता इन बुराइयों को सिवाय तेरे ही। तो बंदे का दिल जो है अल्लाह के हाथ में होता है, तो अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि वो उसको सीधा रखे और बेहतरीन रखे। इसी तरह एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी वसद्दिद लिसानी, अल्लाह ताला मेरे दिल को हदायत दे और मेरी जुबान को दुरुस्त कर दे। वस्लुल सखीमत क़ल्बी, और मेरे दिल की सख्ती को दूर कर दे।
یہ دل کی سختی اور یہ زبان کی تیزی اور دل کی کجی ہی ہوتی ہے جو انسان کو دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے نہیں دیتی۔ علم رکھنے کے باوجود انسان جو ہے وہ بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے۔ سو ہم ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ کسی بھی ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو علم، علم نافع، اور دوسرا یہ کہ پھر اس علم نافع پر عمل کرنے کی توفیق۔ تو علم نافع ہم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے، تو اب ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد درکار ہے۔ اور بڑا آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں نا، آپ ان کو کہیں لکھ کے رکھ لیں جہاں پر آپ کی بار بار نظر پڑتی ہے، اور وہاں پر آپ اس کو لکھیے اور چلتے پھرتے یاد کر لیں، اور پھر آپ اپنی سجدوں کی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں چونکہ انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس میں آپ قرآنی اور مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیگر جو دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو نماز کی سکھائی ہیں سجدے کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی قرآنی اور مسنون دعا اس میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں شامل کریں۔ اور اللہ سبحانہ، ایک تو یہ کہ سجدہ طویل ہوگا آپ کا، دوسرا یہ کہ دعائیں دعائیں جو ہیں وہ آپ کی ساری اس کے اندر پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ اب جیسے رمضان آ رہا ہے نا، ہمارا دل چاہے گا ہم یہ بھی دعا پڑھیں، وہ بھی کریں، وہ بھی کریں۔ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ کہ دعائیں لکھ لیں، یا پھر یہ کہ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جیسے دعا کیجئے ایک ایپ آپ کو اس پہ مل جائے گی پلے اسٹور پہ، اور اسی طرح دعائیں ہیں ایک ایپ ہے بہت جو جس کے پیج کو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، مسنون دعائیں ہیں ساری اس میں، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے۔ میں موسیٰ یہ ایپ اگر آپ شیئر کر دیں اس کا لنک آج گروپ میں، دونوں گروپس میں، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے پاس، اور افطار کے وقت یا اور نمازوں کے بعد بس سمپل آپ اس کو کھولیں ایپ کو، اور اس میں سے دعائیں جو ہیں روز کی ایک وہ سلیکٹ کر لیں کہ آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہے یا ساری ہی پڑھنی ہے۔ تو دعائیں ترجمے کے ساتھ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو مانگ سکیں گے، کیونکہ جیسے کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔